Energy quantization. We have studied that the energy of an electron in an orbit is fixed. For the first orbit, the energy is given by minus 13.6 by 1 square eV, hydrogen atom case. For the second orbit, energy is minus 3.4 eV, and if the electron is revolving in the third orbit, all the electrons revolving in the third orbit will possess an energy minus 1.5 electron volt. From this we can say that the electrons revolving in a particular orbit has a particular energy. This process of restricting the value of a physical quantity is called quantization. നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. Now let us assume that an electron is jumping from a higher orbit to a lower orbit. Higher orbit in the energy E2, lower orbit in the energy E1. ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ എത്തിയാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി E1 ആവാൻ പാടുള്ളൂ. താഴേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഇപ്പം എത്ര എനർജി ഉണ്ട്? E2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? അധികമുള്ള എനർജി ഇലക്ട്രോൺ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോണിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് when an electron jump from a higher orbit to lower orbit, the energy radiated is given by delta E equals E2 minus E1, and that will be equal to h nu. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ frequency of the emitted radiation nu equals E2 minus E1 by h. Nu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c by lambda ആണ്. So you can write c by lambda equals E2 minus E1 by h. 1 by lambda ക്ക് wave number എന്നാ പറയാ. You can write wave number equals E2 minus E1 by hc, or wavelength of the emitted radiation lambda equals hc divided by E2 minus E1. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. Hydrogen spectrum. When we give energy to a hydrogen atom, either by electron collisions or by heating or by passing current, the energy will be absorbed by the electron and the electron will jump to the higher orbits. ഇലക്ട്രോണിന് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ആ എക്സസ് എനർജിയുമായി ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് the higher orbits are unstable, so the electron will emit the excess energy and will jump back to the lower orbit. The electron will emit the excess energy in the form of a photon of energy h nu. We are assuming that the electrons are jumping from a higher orbit n2 having energy E2 to a lower orbit n1 having energy E1. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ n2 എന്ന ഒരു ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും n1 എന്ന ലോവർ ഓർബിറ്റിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഹയർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി E2ഉം ലോവർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി E1ഉമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, the wave number of the emitted radiation nu bar equals 1 by lambda equals E2 minus E1 by hc. നമ്മൾ എനർജീൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 1 by hc പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. E2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് z സ്ക്വയർ me raised to 4 divided by 8 n2 സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ 0 സ്ക്വയർ h സ്ക്വയർ. n2 എന്നുള്ള ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജിയാണ് E2. അതേപോലെ E1ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. z സ്ക്വയർ me raised to 4 divided by 8 n1 സ്ക്വയർ എപ്സിലോൺ 0 സ്ക്വയർ h സ്ക്വയർ. n1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലോവർ ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജിയാണ് E1. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് n1ഉം n2ഉം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആണ്. അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽസ് z സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു m e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 square h cube c into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. n1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഓർബിറ്റ്, n2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ഓർബിറ്റ്.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് me raised to 4 divided by 8 epsilon square h cube c equals r the Rydberg constant. Rydberg constant നമുക്കറിയാം m എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, e കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, എപ്സിലോൺ 0 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, h കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, c കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക r is equal to 1.03 into 10 raised to 7 meter inverse. So you can write nu bar equals 1 by lambda equals z square r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can take z is equal to 1. So this is the expression for wave number of the radiation emitted when an electron jump from a higher orbit to a lower orbit. So when an electron jump from a higher orbit to a lower orbit of hydrogen atom, a radiation of a particular wavelength or frequency is emitted. അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ. The spectrum emitted by an excited hydrogen atom is called hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum consists of a number of series and each series consists of a number of lines. നമ്മൾ ആറ്റംസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിന് അതുകൊണ്ട് ലൈൻ സ്പെക്ട്രം എന്നാണ് പറയുക. നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഓരോ സീരീസ് എടുത്തു നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ലൈമാൻ സീരീസ്. This is due to the transition of electrons to the first orbit from other higher orbits. കണ്ടില്ലേ, സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, അങ്ങനെ ഹയർ ഓർബിറ്റ്സിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുക. So you can write n1 is equal to 1, n2 equals 2, 3, 4, etc. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേവ് നമ്പർ എഴുതുക? ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽസ് 1 by lambda equals r into 1 by 1 square minus 1 by n2 square. n2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 2, 3, 4, etc. ലൈമാൻ സീരീസിലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേവ് നമ്പർ എങ്ങനെ എഴുതുക? ന്യൂ ബാർ ഈക്വൽസ് 1 by lambda equals r into 1 by 1 square minus 1 by infinite square. ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ you will get lambda equals 0.912 into 10 raised to minus 7 meters. ലൈമാൻ സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷന് 1 by lambda equals r into 1 by 1 square minus 1 by 2 square. The longest wavelength of the Lyman series is the transition from the second orbit to the first orbit. This solve ചെയ്താൽ you will get the longest wavelength in the Lyman series, lambda equals 1.216 into 10 raised to minus 7 meters. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് lambda equals 1.216 into 10 raised to minus 7 meters. That is the longest wavelength in the Lyman series. Lyman സീരീസിലെ വേവ് ലെങ്ത് UV റേസിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിന് തുല്യമാണ്. So we can say that this series is seen in the UV region. Balmer series. This is due to the transition of electrons to the second orbit from other higher orbits. n1 is equal to 2, n2 equals 3, 4, 5, etc. നമ്മളെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതുക? 1 by lambda equals r into 1 by 2 square minus 1 by n2 square. n2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 4, 5, etc. ഇതാണ് ബാൾമർ സീരീസ്. തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ഫോർത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, അങ്ങനെ ഹയർ ഓർബിറ്റ്സിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാൾമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുക. ബാൾമർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ എച്ച് ആൽഫ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക.
ബാൾമർ സീരീസിലെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ, അതായത് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് ബീറ്റ ലൈൻ എന്നാ പറയുക. മൂന്നാമത്തെ ലൈനിനെ നമ്മൾ എച്ച് ഗാമ ലൈൻ എന്നാ പറയുക. ബാൾമർ സീരീസിലെ നാലാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം n is equal to 6 to n is equal to 2. ആ ട്രാൻസിഷനെ നമ്മൾ എച്ച് ഡെൽറ്റ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ബാൾമർ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ 4 ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാൾമർ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ എച്ച് ആൽഫ ലൈൻ എന്നാ പറയുക. എച്ച് ആൽഫ ലൈനിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ എഴുതുക 1/λ equals r into 1/2 square minus 1/3 square. ബാൾമർ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ലൈന് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 1/λ equals r into 1/2 square minus 1/4 square. ബാൾമർ സീരീസിലെ തേർഡ് ലൈന് എച്ച് ഗാമ ലൈനാണ്. The wavelength is given by 1/λ equals r into 1/2 square minus 1/5 square. ബാൾമർ സീരീസിലെ ഫോർത്ത് ലൈന് സിക്സ്ത് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. The wavelength is given by 1/λ equals r into 1/2 square minus 1/6 square. Now the shortest wavelength in the Balmer series is the transition from the infinite orbit to the second orbit. The wavelength is given by 1/λ equals r into 1/2 square minus 1/infinite square. So solve that, you will get lambda equals 3642 angstrom. The longest wavelength is the wavelength of the H alpha line. It is the transition from the third orbit to the second orbit. You will get the wavelength as lambda equals 6566 angstrom. This wavelength this is the wavelength of the visible light. So we can say that Balmer series appears in the visible region. മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിനെ നമ്മൾ പാസ്ചൻ സീരീസ് എന്ന് പറയാം. പാസ്ചൻ സീരീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ദ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ഫ്രം ദ ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് n1ന്റെ വാല്യൂ 3 എന്ന് കൊടുക്കുക, n2ന്റെ വാല്യൂ 4, 5, 6 എന്ന് കൊടുക്കുക. You will get the wavelength 1/λ equals r into 1/3 square minus 1/n2 square, where n2 equals 4, 5, 6, etc. Shortest wavelength in the Paschen series 1/λ equals r into 1/3 square minus 1/infinity square. Substitute ചെയ്താൽ you will get lambda equals 8208 angstrom. അതുപോലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ദ പാഷൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. വേവ് ലെങ്ത് when calculated we will get 18761 angstrom. ഈ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we say that this series is seen in infrared region. Next is bracket series. Bracket series is due to the transition of the electrons to the fourth orbit from the higher orbits. So നമുക്ക് n1 is equal to 4, n2 equals 5, 6, 7 എന്ന് കൊടുക്കുക. The wavelength is given by 1/λ equals r into 1/4 square minus 1/n2 square, where n2 equals 5, 6, 7, etc. Bracket series-ലെ wavelength infrared rays-ന്റെ wavelength ആണ് വരിക. So we can say that bracket series is seen in the infrared region. Last series fund series ആണ്. This is due to the transition of electrons to the fifth orbit from other higher orbits. So you can write 1/λ equals r into 1/5 square minus 1/n2 square. n2ന്റെ വാല്യൂ വരിക 6, 7, 8. ഈ വേവ് ലെങ്ത്തും ഫണ്ട് സീരീസിന്റെ ലൈൻസിന്റെ ഓരോ ലൈൻസിന്റെയും വേവ് ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ the wavelength is same as the wavelength of infrared rays. So we can say that fund series is seen in the infrared region. Energy level diagram. Energy level diagraത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഓർബിറ്റുകളുടെ എനർജി റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജി -13.6 eV,
second orbit energy minus 3.4 eV, third orbit energy minus 1.5 eV, etc. ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. n is equal to 1, സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് n is equal to 2, തേർഡ് ഓർബിറ്റ് n is equal to 3, etc. ഹയർ ഓർബിറ്റ്സിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻസിന് നമ്മൾ ലൈമാൻ സീരീസ് എന്നാണ് പറയാം. ട്രാൻസിഷൻസ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് orbits etc. to the first orbit is called a Lyman series. The transitions from the higher orbits to the second orbit is called Balmer series. The transitions from the higher orbits to the third orbit is called Paschen series. നാലാമത്തെ, അഞ്ചാമത്തെ, ആറാമത്തെ, ഏഴാമത്തെ എക്സെട്ര ഓർബിറ്റുകളിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള സീരീസ് ആണ് പാഷൻ സീരീസ്. ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് ടു ദ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ ഹയർ ഓർബിറ്റ്സ് ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് ഓർബിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫണ്ട് സീരീസ്. ഇതാണ് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. നിങ്ങൾക്കിത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓർബിറ്റ് മുകളിൽ ഓർബിറ്റ് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഓർബിറ്റുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ. Bohr atom model could not explain the spectra of many electron atoms. ഒന്നിലധികം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മോഡൽ എന്നും പറയാറുണ്ട്. It does not predict the intensity of spectral lines. It does not predict the fine structure of spectral lines. എന്താണ് ഫൈൻ സ്ട്രക്ചർ? A spectral line split into a number of spectral lines. For example, H-alpha line ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ അല്ല. H-alpha ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലൈനുകളുടെ കൂട്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പെക്ട്രൽ ലൈന് പല സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിച്ചില്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ സ്പിൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് വേവ് നേച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഡി ബ്രോഗ്ലി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ വേവ് നേച്ചർ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അണ്ടർ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. അതിന് സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. സീമാൻ ഇഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ബോറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. The angular momentum of an electron in an orbit equals integral multiple of h by 2 pi. That is L equals nh by 2 pi. ഡി ബ്രോഗ്ലിൻ്റെ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. എ മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺ സംടൈംസ് ആക്ട് ആസ് എ വേവ്. ഒരു മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺ ചില സമയങ്ങളിൽ വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. So, an electron moving in circular orbit can be seen as a matter wave. കണ്ടില്ലേ, ഇലക്ട്രോണ് ഒരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ വേവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വേവ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 വേവ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു വേവ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ വേവ്, ഇത് മൂന്നാമത്തെ വേവ്, ഇത് നാലാമത്തെ വേവ്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ 4 വേവ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nth ഓർബിറ്റിൽ എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ടാവും? nth ഓർബിറ്റിൽ n വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ നീളം എന്താണ് വരിക? nth ഒരു വേവിൻ്റെ നീളം ലാംഡയാണ്.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n വേവ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് വരിക n ലാംഡ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ നീളം n ലാംഡയാണ്. nth ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് r ആണെങ്കിൽ ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കും? 2πr. So we can equate 2π for nth orbit. 2πr equals n lambda. We have studied that the wavelength of an electron wave, wavelength of a matter wave is lambda equals h by mv. So substitute here. So you will get 2πr equals nh by mv. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ mvr എന്താ വരിക? mvr equals nh by 2π. mvr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ്. So you can write L equals nh by 2π. This is the second postulate of Bohr atom model. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? We have arrived at Bohr's second postulate by using de Broglie's theory.